नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या काही व्हिडिओमध्ये आपण डब्ल्यूएच क्वेश्चनची पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन शिकत आहोत आणि यातला जो आपला शेवटचा टॉपिक राहिलेला आहे तो म्हणजे आज आपण शिकणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर तो सबस्क्राइब करायला विसरू नका. तर आपला जो शेवटचा प्रकार आहे ज्याच्यामध्ये डब्ल्यूएच questions with a subject and an object. म्हणजेच आपल्याला अशा डब्ल्यूएच क्वेश्चनचं पॅसिव्हाइज करायचं आहे की ज्याच्यामध्ये सब्जेक्ट पण आहे आणि ऑब्जेक्ट पण आहे, कर्ता पण आहे आणि कर्म आहे. डब्ल्यूएच क्वेश्चन्स विथ अ सब्जेक्ट अँड अन ऑब्जेक्ट. सो ॲब्सोल्युटली देयर विल बी नो problem to understand this topic, but in fact this is the easiest topic. So we should take first example. Why is he playing cricket? Why is he playing cricket? This is the WH word. This is helping verb, this is the subject of the sentence, this is the main verb, and this is an object. So this is subject and this is object. So our sentence has both a subject and an object. So how to convert this WH question into passive voice? So first of all, forget these WH words for why, and now turn this question, this remaining sentence into a statement, just like this. He is playing cricket. And again in the second step, so we have to turn this statement into passive voice. So according to the tense of the active voice sentence, object becomes subject. Cricket is being played by, subject become object. So in the third step we have to turn this passive voice sentence into a yes no type question. Is cricket being played by him? So what we did, we have turned this passive voice sentence into a yes no type question, and then in the last step, so we have to remember this WH word. So please write this WH word at first, and then we have to write the whole yes no type question. Why is cricket being played by him? So this is our final step. So what we did, so we forgot this WH word for a while, then we have turned this remaining sentence into a statement. After that we have converted this active voice sentence into passive voice. In the third step we have converted this passive voice sentence into a yes no type question, and in the final stage, so we have converted a full WH question into passive voice. मग कसं काय केलं आपण याच्यामध्ये, पहिल्यांदा हा WH वर्ड थोड्या वेळासाठी आपण काय केला, थोडासा बाजूला ठेवला. मग या उरलेल्या वाक्याचं काय केलं, स्टेटमेंट्स विधानार्थीमध्ये रूपांतर करून दुसऱ्या स्टेपला याचं पॅसिव्ह वॉइस केलं. तिसऱ्या स्टेपला या तयार झालेल्या पॅसिव्ह वॉइसचं रूपांतर एस नो टाइप क्वेश्चन मध्ये केलं. आणि चौथ्या आणि शेवटच्या स्टेपला काय केलं आपण की याच एस नो टाइप क्वेश्चनच्या अगोदर आपण थोड्या वेळा करता बाजूला ठेवलेला हा जो WH वर्ड आहे तो याच्या पुढे आणून ठेवला, आणि हे वाक्य म्हणजेच आपलं फायनल आन्सर आहे.
आपण आपल्याला समजण्यासाठी ह्या स्टेप्स फॉलो करू शकता. जर एक गरजच नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट एका पायरीमध्ये देखील उत्तर करू शकता. आणखी एक उदाहरण घेऊन आपण हे चांगल्या प्रकारे समजावून घेऊ. तर पुढचे एक उदाहरण घेतल्यानंतर तुम्हाला हे चांगल्या प्रकारे समजून घ्या. हाऊ हॅज सी सॉल्व द पेपर. हाऊ हॅज सी सॉल्व द पेपर. Now this is the WH word, helping verb, subject, main verb and object. So first forget this WH word for a while and then convert the remaining sentence into a statement. उरलेल्या वाक्याचा आपण करूया. She has solved the paper. Now turn this sentence into passive voice. The paper has been solved by her. The paper has been solved by her. Now into third step, so we have to turn this passive construction into SO type question. म्हणजे या झालेल्या passive construction चं रूपांतर आपल्याला SO type question मध्ये करायचं. मग has the paper been solved by. मग प्रत्येक काळामध्ये एसओ टाइप क्वेश्चन कसा करायचा हे नियम आपण टेन्स शिकताना चांगल्या प्रकारे शिकलेलो आहोत. आणि शेवटचं आणि फायनल आन्सर म्हणजे असं करू शकतो आपण. हा WH वर्ड या ठिकाणी लिहून ठेवायचा. हाऊ has the paper been solved by. How has the paper been solved? So this is our final answer. लक्षात घ्या, आपल्याला समजण्यासाठीच फक्त ह्या 3 पायऱ्या आपल्याला करावायच्या आहेत. जर समजलं असेल तर आपण उत्तर एकाही पायरीमध्ये सहज करू शकतो. आणि जे की मी तुम्हाला आता सांगणार आहे की हेच उत्तर आपण एका पायरीमध्ये कशा प्रकारे करू शकतो. तर आता एक पहा. Why did she call Gopal? Why did she call Gopal? सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट दोन्ही पण आहे. मग आता एकाच मध्ये WH वर्ड घ्या. या ऑब्जेक्ट नुसार एक हेल्पिंग वर्ब आहे. सो गोपाल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट. सो वी हैव टू टेक was. Object become subject. Why was Gopal V3 called by. Subject become object. Why was Gopal called by her. अशा प्रकारे आपण एका पायरीमध्ये सुद्धा याला करू शकतो. शेवटचे एक उदाहरण एकाच पायरीमध्ये कशा प्रकारे करायचं. तुम्हाला जोपर्यंत हा भाग समजणार नाही तोपर्यंत तुम्ही याचं 2-3 पायऱ्यांमध्ये करू शकता. एकदा का समजल्यानंतर आपण याला एकाच पायरीमध्ये करू शकतो. आणखी एक. Where has she arranged the meeting? Where has she arranged the meeting? WH word. Where has object become subject. The meeting been V3 arranged by. Subject become object. अशा प्रकारे कर्ता आणि कर्म सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट म्हणजे दोन्ही गोष्टी असलेल्या WH क्वेश्चनचं पॅसिव्ह वॉइस आपल्याला या प्रकारे करता येते. आता उर्वरित जे पॅसिव्ह वॉइसचा जो काही भाग राहिलेला आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत.
तोपर्यंत धन्यवाद.